Hello, good morning everybody. Today we are discussing about the multiple dosing one compartment extravascular route of administration. Last class you studied multiple dosing IV bolus administration. Now the principle of accumulation of drug molecule exists here also in extravascular route of administration, same as that of IV bolus. Hope you remember in single dose one compartment model you learned what is extravascular route. Single route of administration. Single administration one compartment extravascular. You learned the extravascular route. So there the drug is slowly administering, drug is slowly absorbing into the system in circulation. We derived the equation derivation, and from the general equation you determined the rate of absorption C max, T max, Ka, Ke, T half, etc. The concept of extravascular remains the same in multiple dosing also. It is same as that of the one compartment single dose administration for extravascular. The only difference here it is accumulation of the drug. On continuous administration of the drug for a longer duration, it will accumulate, remains in the formation of a steady state concentration, and the steady state has a speciality that it has a CSS maximum as well as CSS minimum. Okay. So now we'll go ahead with the derivation of multiple dosing one compartment extravascular. So for learning this, you just go through one compartment single dose extravascular before learning this multiple dosing one compartment extravascular. Okay. So here is the first equation. This is the equation for single dosing one compartment extravascular, that is C is equal to K Fx0 divided by Vd into Ka minus Ke into e raised to minus Ket minus e raised to minus Kat. Hope you remember very well this equation. Okay, so this is the general equation for extravascular. If you administer the drug as a single dose, ഒറ്റ ഒരു ഡോസ് കൊടുത്താൽ മാത്രമുള്ള ജനറൽ ആയിട്ട് ഇക്വേഷൻ ആണ്. From this equation we derived the kinetic parameters. Now this single dose now we are converting as a multiple dose. So multiple number of times the equation may be repeating. So the equation for multiple dosing one compartment extravascular, when the drug is administered up to n times, അതാണ് CN എന്ന് പറയുന്നത്, up to n times if the dose is administered, CN, the plasma drug concentration at any time t, that is CNT. Okay, just follow me. CNT represents the plasma drug concentration after nth dose at any time t is equal to Ka Fx0 divided by Vd into Ka minus Ke, the all multiplied with 1 minus e raised to minus n Ke tau divided by 1 minus e raised to minus Ke tau into e raised to minus Ket minus 1 minus e raised to minus n Ka tau divided by 1 minus e raised to minus Ka tau into e raised to minus Kat. Okay, so this is the general equation for multiple dosing one compartment extravascular. Now from that equation, if you administer the drug till infinite time, in the second equation the term e raised to minus n Ke tau and e raised to minus n Ka tau becomes negligible. That is, when you administer infinite time, the number of doses goes high. Number of doses goes high means n. N indicates the number of doses. N becomes higher. E raised to minus of n becomes a negligible value. So
in this equation of Cn to n, 1 minus e raised to minus nke tauil e raised to minus nke tauyum e raised to minus nk tauyum. Okay, these two terms becomes negligible. So finally we'll get the third equation, that is Cn infinity is equal to Ka fx0 divided by Vd into Ka minus Ke into 1 divided by 1 minus e raised to minus Ke tau into e raised to minus Ket minus 1 divided by 1 minus e raised to minus Ka tau into e raised to minus Ket. Okay, so this is the equation if we administer the drug at an infinite time, multiple dosing, one compartment extravascular. Now from this equation we are going to determine the two different parameters, that is Tmax as well as Cmax. Okay, now do you remember how we determine the Tmax in one compartment, single dosing, one compartment extravascular? How we determine the Tmax? Tmax in the speciality in there. Tmax is the time it attains the Cmax. But Cmax is Tmax, the change in concentration becomes 0. Okay, അതായത് സിംഗിൾ ഡോസ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റേറ്റ് ഓഫ് അബ്സോർപ്ഷനും റേറ്റ് ഓഫ് എലിമിനേഷനും സെയിം ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ആയിരുന്നു എന്തെന്ന് പറയുന്നത് Cmax. അല്ലെങ്കിൽ ആ പോയിന്റിൽ മറ്റൊരു സ്പെഷ്യാലിറ്റിയാണ് ചേഞ്ച് ഇൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ ബിക്കംസ് 0. So in order to determine the Tmax, same concept we apply here also. Now you differentiate this equation. Okay, you go for dc by dt. Okay, upon differentiation of this equation we will get this form: dCn infinity divided by dt is equal to Ka fx0, fourth equation. Okay, Ka fx0 divided by Vd into Ka minus Ke into Ka e raised to minus Ket divided by 1 minus e raised to minus Ka tau minus Ke e raised to minus Ket divided by 1 minus e raised to minus Ke tau becomes equal to 0. That is, the change in concentration becomes equal to 0. അപ്പോൾ നമ്മൾ മുകളിൽ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന തേർഡ് ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് ഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് ഇക്വേഷൻ ബിക്കംസ് ഈക്വൽ ടു 0. ഓക്കെ, നൗ ഇനി സെയിം നമ്മൾ വൺ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് സിംഗിൾ ഡോസിങ്ങിന് അതേ പാറ്റേണിൽ തന്നെയാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ ഒരു ടേമിനെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നു. ഓക്കെ, എനി വൺ ടേമിനെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നു. സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്, Ka fx0 ഡിവൈഡഡ് ബൈ Vd ഇൻറ്റു Ka മൈനസ് Ke എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് സൈഡിലും ഉണ്ട്, അത് ക്യാൻസൽ ആയി പോകും. ഓക്കെ, യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് സിംപ്ലിഫൈ ഇറ്റ് ഇൻ യുവർ നോട്ട്ബുക്ക് ഓൾസോ. ഓക്കെ, സോ ഫൈനലി ദ ഇക്വേഷൻ ബിക്കംസ് Ka e raised to minus Ka Tmax divided by 1 minus e raised to minus Ka tau is equal to K into e raised to minus Ke Tmax divided by 1 minus e raised to minus Ke tau. Okay, so this becomes equal to 0 happens only in the Tmax. Thus we rewrite the term T as what? Tmax. Okay, ഈ ഒരു ഫിനോമിനൻ നടക്കുന്നത് Tmax അറ്റൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമാണ്. അതുകൊണ്ട് we can rewrite it as Tmax. Now the fifth equation, once you simplify the fifth equation, you will get Tmax is equal to 2.303 divided by Ka minus Ke into log Ka into 1 minus e raised to minus Ke tau divided by Ke into 1 minus e raised to minus Ka tau. Okay, so Tmaxൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടി. അപ്പോൾ സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഫിഫ്ത്ത് വൺ. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ വൺ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് സിംഗിൾ ഡോസ് എക്സ്ട്രാ വാസ്കുലർ എന്തായിരുന്നു ചെയ്യുന്നത്? Cmax കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് Tmax കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ദ ഇക്വേഷൻ ഫോർ Tmax ഇൻ ദ ജനറൽ ഇക്വേഷൻ. ഓക്കെ, ജനറൽ ഇക്വേഷനിൽ Tmax സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വിൽ ഗെറ്റ് വാട്ട്? Cmax. So the seventh equation, this is what? Cmax equal to ഒന്നുമില്ല, നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ജനറൽ ഇക്വേഷനിൽ നമ്മൾ Tmax സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് that's all. Ka fx0 divided by Vd into Ka minus Ke all multiplied with 1 divided by 1 minus e raised to minus Ke tau into e raised to minus Ke Tmax minus 1 divided by 1 minus e raised to minus Ka tau into e raised to minus Ka Tmax. So instead of T we substitute it as Tmax. So this is what? Cmax. Cmaxനെ again നമ്മൾ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തേക്കുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ്. It is Cmax is equal to fx0 divided by Vd into 1 divided by 1 minus e raised to minus Ke tau into e raised to minus Ke Tmax. So this is a simplified equation for the Cmax. ഇനി നമ്മളൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, Tmax Cmax എന്ന് പറയുന്നത് ദറ്റ് ഈസ് യൂഷ്വലി എന്താണ്? Cmax മാക്സിമം കോൺസെൻട്രേഷൻ, ദറ്റ് ഈസ് യൂഷ്വലി സിംഗിൾ ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. Cmax അറ്റൈൻ ചെയ്യുന്ന ടൈമിനാണ് നമ്മൾ Tmax പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ദിസ് ഈസ് എ മൾട്ടിപ്പിൾ ഡോസിങ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് അസ്യൂം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും. ഒന്ന് നമ്മൾ മാക്സിമം പീക്കിലെത്തി, പിന്നെ അതിനെ
പ്ലാസ്മ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഡിക്രീസ് ചെയ്ത് വരിക. അടുത്ത് നമ്മൾ ഡോസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ പിന്നെയും പ്ലാസ്മ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു, പിന്നെ അത് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നു, പിന്നെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു, പിന്നെ നിൽക്കും. സോ നമ്പർ ഓഫ് പീക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? മാക്സിമം ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, നമ്പർ ഓഫ് പീക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ ഡോസിനും 5 ഡോസ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 5 മാക്സിമം പീക്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ. അപ്പോൾ ഓരോ പീക്കിനും എന്തുണ്ടായിരിക്കും? ഓരോ ടൈം ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ സി മാക്സ് എന്ന് പറയുന്നതും ഈ ടി മാക്സ് എന്ന് പറയുന്നതും ഹൗ ഇറ്റ് വിൽ ബി മാച്ചിങ്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ആൻസർ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ദിസ് ഈസ് ദ മാക്സിമം സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ആൻഡ് the time at which it attains the steady state concentration. It is considered as the Cmax as well as the Tmax. Okay, that means നമ്മളൊരു n ഡോസസ് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ കണ്ടു പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് അക്യുമുലേഷൻ നമ്മൾ കണ്ടു അപ് ടു ഒരു 6 to 7 ഡോസസിൽ ഇറ്റ് അറ്റൈൻസ് എ സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ്. സോ എന്ത് ഡോസിൽ എങ്ങനെ നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഇറ്റ് അറ്റൈൻസ് എ സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ്. ആ സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റിൽ അറ്റൈൻ ചെയ്യുന്ന സി മാക്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? സെയിം ആയിരിക്കും. ആ സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റിൽ അറ്റൈൻ ചെയ്യുന്ന സി മിനിമം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? സെയിം ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റിൽ അറ്റൈൻ ചെയ്യുന്ന സി മാക്സസ്, അപ്പോൾ സി മാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറേ പോയിൻറ്റ്സ് കാണും. അപ്പോൾ ഒരു 7th ഡോസ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഒരു 10 ഡോസ് നമ്മൾ കൊടുത്തെങ്കിൽ 10 ഡോസിന് മൊത്തം 10, ആദ്യത്തെ 7 ഡോസ് പിന്നെ കൊടുത്ത് 10 ഡോസ്, അങ്ങനെ മൊത്തം 17 സി മാക്സ് കാണും. പക്ഷേ ആ 7 ഡോസിൽ നമ്മൾ സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് അറ്റൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 7ാമത്തെ ഡോസിന് ശേഷം മുതൽ പിന്നെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അനദർ 10th ഡോസ് വരെ നമുക്ക് എന്തുണ്ടായിരിക്കും? കിട്ടുന്ന സി മാക്സ് എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെൻട്രേഷൻ സെയിം ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ ദറ്റ് ഈസ് എ സി മാക്സ് അറ്റ് എ സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ആൻഡ് ദ കറസ്പോണ്ടിങ് ടൈം ഇറ്റ് അറ്റൈൻസ് ദ ഫസ്റ്റ് സി മാക്സ് ഇസ് കൺസിഡർഡ് ആസ് ദ ടി മാക്സ്. നൗ ഹിയർ വി ഹാവ് ദ സി മിനിമം. Okay, C minimum is calculated as ഒന്നുമില്ല Ka Fx0 divided by Vd into Ka minus Ke 1 minus into 1 minus 1 divided by 1 minus e raised to minus Ke tau into e raised to minus Ke tau minus 1 divided by 1 minus e raised to minus Ka tau into e raised to minus Ka tau. ഇവിടെ എന്താ വ്യത്യാസം വന്നിരിക്കുന്നത്? ജനറൽ ഇക്വേഷൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഇ റൈസ് ടു മൈനസ് കെ ടി ആയിരുന്നു, അവിടെ ആ ടിയുടെ സ്ഥാനത്ത് എന്ത് വന്നേക്കുന്നത്? ടോ വന്നേക്കുന്നത്. അതായത് സി മിനിമം അറ്റൈൻ ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴാണ്? നെക്സ്റ്റ് ഡോസിങ് ഇൻ്റർവെല്ലിലാണ് എന്ത് അറ്റൈൻ ചെയ്യുന്നത്? സി മിനിമം. അല്ലെങ്കിൽ സി മിനിമം അറ്റൈൻ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കേണ്ടത്? അടുത്ത ഡോസ് കൊടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ അടുത്ത ഡോസ് കൊടുക്കേണ്ട ടൈമാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? സി മിനിമം. ഓക്കെ, ദാറ്റ് മീൻസ് ടോ, ഡോസിങ് ഇൻ്റർവെൽ. അപ്പോൾ ടിയുടെ സ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ എന്ത് റീസബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു? ടോ എന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു. വി വിൽ ഗെറ്റ് വാട്ട്? സി മിനിമം. ഓക്കെ, നൗ ഈ ഇക്വേഷനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തേക്കുന്നതാണ് കെ എഫ് എക്സ് 0 ഡിവൈഡഡ് ബൈ വി ഡി ഇൻറ്റു കെ എ മൈനസ് കെ ഇ ഇത് ഓൾ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് വിത്ത് 1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1 മൈനസ് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് കെ ഇ ടോ ഇൻറ്റു ഇ റേസ് ടു മൈനസ് കെ ഇ ടോ. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് ദ സിംപ്ലിഫൈഡ് ഇക്വേഷൻ. അപ്പോൾ ഇവിടെ വേറെ ഒന്നുമില്ല, നമ്മൾ സി മിനിമത്തിലോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, സി മിനിമത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതായത് ഓൾറെഡി അബ്സോർഷൻ കഴിഞ്ഞു, already absorption almost over. So the term e raised to minus kt becomes a negligible value എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റിലാണ് ദ ടേം സി മിനിമത്തിൽ 1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1 മൈനസ് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് കെ എ ടോ ഇൻറ്റു ഇ റേസ് ടു മൈനസ് കെ എ ടോ എന്ന് പറയുന്നത് നെഗ്ലിജിബിൾ ആയിട്ട് മാറുന്നു. സോ വിത്ത് ദാറ്റ് വി വിൽ ഗെറ്റ് ദ സി മിനിമം. അപ്പോൾ 3 പാരാമീറ്റേഴ്സ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ചു. ഏതൊക്കെയാണ്? 1 സി മാക്സിമ, 2 ടി മാക്സ്, 3 സി മിനിമ. ഓക്കെ, finally what is the C average? C average is equal to equation is AUC T1 to T2 divided by tau. അപ്പോൾ C average നമ്മൾ ഐ ബി ബോളസിൽ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞതാണ്. നമുക്ക് ഡ്രഗ് അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നു. ഡ്രഗ് അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു 5 പീക്ക് ഉണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 5 ഡോസ് കൊടുത്തെങ്കിൽ 5 പീക്ക് ഉണ്ടാകും. ഓരോ ഡോസിൻ്റെയും നമ്മൾ എ യു സി കണ്ടുപിടിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ആവറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ എ യു സി ഡിവൈഡഡ് ബൈ 5. അതാണ് എ യു സി T1 to T2 ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ 5 ഡോസസ് കൊടുത്തെങ്കിൽ ടോ ഈസ് കൺസിഡർഡ് ആസ് ദ 5 ഡോസിങ് ഇൻ്റർവൽസ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ 5 ഡോസിങ് ഇൻ്റർവൽ ടോ ഈസ് കൺസിഡർഡ് ആസ് ദ 5. സോ എ യു സി T1 to T2 ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോ. ഓക്കെ, ഇനി എ യു സി T1 to T2 എന്ന് പറയുന്നതാണ് Fx0 ഡിവൈഡഡ് ബൈ കെ ഇ ഇൻറ്റു വി ഡി. സോ ഫൈനലി ഇക്വേഷൻ ബിക്കംസ് Fx0 ഡിവൈഡഡ് ബൈ കെ ഇ വി ഡി ഇൻറ്റു ടോ. സോ ദിസ് ഈസ് ദ ഇക്വേഷൻ ഫോർ സി ആവറേജ്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് ദ ഡെറിവേഷൻ ഫോർ വൺ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓപ്പൺ മോഡൽ extravascular administration in multiple dosing.
ഓക്കെ, നിങ്ങൾ എക്സാം പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ കൃത്യമായിട്ട് നോക്കിയിട്ട് വേണം ആൻസർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. നമുക്ക് വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഡോസിങ് ഓർ എ സിംഗിൾ ഡോസിങ്. സോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്യാൻ ബി മൾട്ടിപ്പിൾ ഡോസിങ് ഓർ എ സിംഗിൾ ഡോസിങ്. ബാക്കിയെല്ലാം ഡിറൈവ് ഇക്വേഷൻ ഫോർ വൺ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓപ്പൺ മോഡൽ എക്സ്ട്രാ വാസ്കുലർ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ. ലാസ്റ്റ് ഒരു വേർഡേ മാറത്തുള്ളൂ, വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് സിംഗിൾ ഓർ എ മൾട്ടിപ്പിൾ. ഓക്കെ, സോ അത് നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് നോക്കിയിട്ട് വേണം ആൻസർ ചെയ്യാനായിട്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടേക്കുന്നത് 11 ഇക്വേഷൻസ് ഉള്ളൂ. ഫസ്റ്റ് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു? ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ കണ്ടത് ഒരു ജനറൽ ഇക്വേഷൻ. ജനറൽ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് this is equation for single dosing, and based upon that we develop the equation for multiple dosing. അതായത് n number of doses കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇക്വേഷനാണിത്. ഈ ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റ് ടൈമിൽ അപ്പം ആ ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ n നമ്പർ ഓഫ് ടൈംസിൽ നിന്ന് ഇൻഫിനിറ്റ് ടൈമിലേക്കുള്ള ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു. ഇനി ഇൻഫിനിറ്റ് ടൈമിൽ നിന്ന് ഇക്വേഷന് നമ്മൾ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുന്നു. അതിന് ശേഷം ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് നമുക്ക് ടി മാക്സ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു. ആ ടി മാക്സിന് നമ്മൾ ജനറൽ ഇക്വേഷന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നു? സി മാക്സ് കിട്ടുന്നു. ആ സി മാക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ ടിക്ക് പകരം നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നു? സി മിനിമം കിട്ടുന്നു. ദെൻ വി ഹാവ് ഡിറ്റർമൈൻ ദ സി ആവറേജ്. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ ഇക്വേഷൻ ഈസ് സിമ്പിൾ. ഓൺലി തിങ് യു ഹാവ് ടു ബൈ ഹാർട്ട് ദ സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ. അതായത് നമ്മൾ ഈ ഡെറിവേഷനിലുള്ള സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ മാത്രം യു ജസ്റ്റ് ബൈ ഹാർട്ട്, റിമൈനിങ് തിങ്സ് യു ക്യാൻ ഡെവലപ്പ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, സോ ലിസൺ ഇറ്റ് പ്രോപ്പർലി. Okay, I'll attach the textbook copies also along with this one. Learn it. Okay, thank you.